कि खालसा सॉवरन है और वो किसी भी ऐसे पोलिटिकल सैटअप नाल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा जिथे उसकी सॉवरनिटी नूं चैलेंज होए और जिथे उसकी होंद नूं चैलेंज होए। ईवन ब्रिटिश पीरीयड च भी जदों सिख रैजीमेंट्स उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के राज के पैटर्न ते ही रखियां, गुरु ग्रंथ साहिब उवें ही शानो शौकत दे नाल जिहड़ा वो फ्रंट तक लिजाया जाता सी। अरदास करके जिहड़ा हुक्म लैके जदों उस चों खोलिया जाता उहदी आवाज़ा कहंदे सी, हुक्मनामा वो हुंदा सी और यही कंटिन्यू रहा पार्ट। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स होण आने वाले सैक्शन दे विच तुहाडीआं लिखतां ते गुरबाणी विचारां दी तुहाडे नाल पाई जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुणने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो असी कोशिश करते हैं हुण कि अपने व्यूअर्स दियां लिखतां नूं थां दईए जी। और कल ही सानू अजवर खान जी दी ईमेल आई है क्योंकि कल असी पहला सैगमेंट गुरु ग्रंथ साहिब गुरगद्दी दिवस ते कीता सी तो उहदी उन्होंने रैफरेंस दे नाल शुरू कीता है। जी। डियर डॉक्टर साहब एंड नीलम बहन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Your information about Guru Granth Sahib was very informative for Pakistanis like me. The decision and history related with Guru Gobind Singh Ji in this regard is very heart-touching and extremely wise decision. Sikhs were instructed to follow the advice of this sacred book so that the message is complete and is now canonical guidance can be taken through its verses. कि भी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं फाइनली जड़ा वो गुरगद्दी दित्ती जिन्हों वैसटर्न रिलीजियस लैंग्वेज कैनन कहंदे ने, रिलीजियस स्क्रिप्चर के तौर पर वो बहुत वाइज सी और उन्होंने कहा भी हुण जड़ा इस दे गुरबाणी दे चों ही जिहड़ी है गाइडेंस सिख लै सकदे ने। माई क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ एंड वैन द Sikhs started to consider the book as a living entity and started behaving likewise. I remember some 100 copies of Shri Guru Granth Sahib was brought in Toronto from India and each occupied one passenger seat. ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ कैनेडा दे विच ही शुरू होए जिहड़ी हो जाएगी। ये अजवर खान साहब इमीडिएट बाद ही क्योंकि जदों सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ इसका जिहड़ा पूरा कपलेट है, 3 कपलेट ने जिहड़े रोजाना प्रेयर तो बाद सिख पढ़ते हैं। आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ कि रब की रजा दे विच ये स्कूल ऑफ थॉट ये सिक्खी धर्म जिहड़ा इसकी शुरुआत हुई और हुण तो बाद ये सारे सिखां नूं हुक्म है कि गुरु साहिब नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे तौर ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं जागत जोत गुरु मनना है। और अगली लाइन ये है कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द मैले कि इस नूं इवें ही समझना है जिवें मानो फिजिकल फॉर्म च गुरु होण और जिन्हों भी रब नूं मिलण दी चाहना है जो प्रभ को मिल बोच है जिन्हां दे अंदर चाहना खोज शब्द मैले वो इस बाणी दा सहारा आसरा लैण। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। सो पहला पीरी दी गल है जदों असीं डबल कानसैप्ट ऑफ डबल सॉवरनिटी की गल करते सो पहला यही है कि गुरु ग्रंथ साहिब चो अगवाई और फिर गुरु पंथ जिस दे उत्ते सॉवरनिटी बेस्टो की कि खालसा सॉवरन है और वो किसी भी ऐसे पोलिटिकल सैटअप नाल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा जिथे उसकी सॉवरनिटी नूं चैलेंज होए और जिथे उसकी होंद नूं चैलेंज होए। सो ये जिहड़ा ट्रीट करना और ईवन ब्रिटिश पीरीयड च भी जदों सिख रैजीमेंट्स उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के राज के पैटर्न ते ही रखियां, गुरु ग्रंथ साहिब उवें ही शानो शौकत दे नाल जिहड़ा वो फ्रंट तक लिजाया जाता सी। अरदास करके जिहड़ा हुक्म लैके जदों उस चों खोलिया जाता उहदी आवाज़ा कहंदे सी, हुक्मनामा वो हुंदा सी और यही कंटिन्यू रहा पार्ट। और यही पार्ट ईवन जदों ओथ टेकिंग हुंदी सी सिख रैजीमेंट च हुण भी हुंदी है
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ, ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੰਗੈਸਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ of UAE and others in Kashmir is very welcome. Sikhs are our brothers and Khalistan future is closely tied with politics in the region. Don't care about such comments and give your honest opinion. Honest opinion has in itself great strength and should be respected. We have great respect for your religious autonomy and a country based on your ideals. Khalistan Zindabad. Asfar Khan ji बहुत शुक्रिया। तुसी हमेशा ही बड़ा थॉटफुल और हौसला देने वाला कमेंट लिखते हो, लिख तुहाडी हुंदी है और असी समझते हैं, मैं इस गल च यकीन रखदा है कि सच दा अपना भार बड़ा हुंदा है। उस नूं किसे भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੇ ਖਾਨਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਏ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਜੌਬ, don't worry about your critics. I am a Muslim Punjabi living in Australia but born in Singapore and I love listening to you. Your appraisal and take on word events fascinate me and I have learnt a lot from your program. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਮੇ ਖਾਨਮ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਰ ਵਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, you are right Dr. Sabs, brotherhood is very important and Muslims need to ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਕਾਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਿਆਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੇਖੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਖੈ ਸੁਣ ਵੇਖਾਓ, ਲੇਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋ, ਅੰਧਾ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲਿਖਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੰਧਾ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਇਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਜੈ ਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲਿਓ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਵਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭ ਬੰਨੇ ਪੰਡ ਪਰਾਲੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ ਉਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕੇਤੇ ਲੋ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ, ਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਗਰਦਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ, ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।